Hello students, I am Shanmugavalli. Now we see about nature of physical world and measurement. Today we see about physics related to nature. In which way? By curiosity, we arise three questions on physics. What is physics? Why I have to study this physics? How should I study this physics? When we talk about this, we know physics means nature. Physics is a natural science that involves study of matter and its motion through space, time along with related concepts such as energy and force. Most probably, it is general analysis of nature conducted in order to understand how this nature behaves. Physics covers a wide range of phenomena from elementary particle to largest particle. Elementary particle means atom, particle lesser than atom. Larger particle means galaxy, star, planet, etc. If we analyze the nature, we have seen, we have observed, we have measured it. So, sometimes physics called fundamental science. Physics is very interesting subject and very large scope. Along with this scope, it also gives excitement. Science of physics, which are determine transformation of energy. Example, rainbow. If we see a rainbow, what is beautiful? How should it created? Which one is lowest color and which one is highest color? What's the reason to create about this? These are all understanding and excitement. Fun people to believe this physics is made for us. Physics is invented for us and physics is very useful for us. But this is not true. Physics has two domains. Physics has two domains. One is macroscopic. Another one is microscopic. Macroscopic include study of phenomena involving object to fine size of terrestrial scale and even an astronomical scale. This model is known as classical physics. Microscopic physics is termed as modern physics. To study of quantum physics, relatively atom and nuclei, elementary particle and condensed matter. If someone knows the concept of physics but not how will it apply in surroundings and understanding with surrounding, then it is useless. So, we have to study this physics. You should understand, apply it in our day-to-day life. Then only physics is very interesting. It gives excitement, understand its scope. Physics is the basis for all other science. It plays vital role in all. In physics domain, just understanding, just memorizing is not useful. So, you must understand clearly and it should be used in your day-to-day life. In this way, you will study this physics. It is very useful for our
life. Okay, now we study physics in relation to technology and society. Physics in relation to technology and society. How should physics is related with other subject? Physics ஆனது எப்படி மற்ற சப்ஜெக்டோட ரிலேட் ஆகி இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், physics related with chemistry. கெமிஸ்ட்ரியோட எப்படி ரிலேட் ஆகி இருக்கு? ஆட்டம், அட்டாமிக் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன், இந்த கான்செப்ட்லாம் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறோம். அணு கதிர்வீசுறது, அணு கதிர்வீச்சு, எக்ஸ்ரேவின் விளிம்பு விளைவு, இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதுதான் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லா எலமெண்ட்டையும் பீரியாடிக் டேபிளில் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வரிசையில், அதோட அணு எண் வரிசையில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, பீரியாடிக் டேபிளில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் தான் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி வேலன்ஸ், கெமிக்கல் பாண்டிங் நேச்சர், இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறோம். இணைதிறன்னா என்ன, ஒவ்வொரு அந்த சகப்பிணைப்பு, அந்த பிணைப்புகளோட வகைகள், பிணைப்புகள் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, எப்படி உருவாகுது, அதில் அது என்ன பண்புகளை வச்சுருக்கு, சகப்பிணைப்புனா எப்படி இருக்குது, கோவேலன்ட் பாண்ட்னா எப்படி இருக்குது, இப்படி ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறோம் இல்லையா? அதுதான் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் லீட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற கூட்டுத்தன்மையில் அல்லது கொஞ்சம் கஷ்டமான கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. சரியா? அடுத்தது ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் பயாலஜி. ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் பயாலஜி. இதை நம்ம சொல்லவே வேணாம். ஃபிசிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் இல்லைன்னா பயாலஜி இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பயாலஜிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மைக்ராஸ்கோப். மைக்ராஸ்கோப்போட பிரின்சிப்பிளே எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆப்டிக்ஸ்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, ஒளியியல், அது மாதிரி எக்ஸ்ரே விளிம்பு விளைவு, இந்த கான்செப்டை வச்சுட்டு தான் எலக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப் ஆகட்டும் ரெண்டையுமே அவங்க தருவிச்சிருக்காங்க, அதை உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்போது அது இருந்தால் தான் அவங்களால பயாலஜியை மேற்கொண்டு நல்ல இன்டெப்த்தாக சொல்ல முடியும் பயாலஜியில். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் மெயின் ரோல் அங்கே ஆக்ட் ஆகுது. அது தவிர நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, டிஃப்ராக்ஷன் டெக்னிக்னு, விளிம்பு விளைவு, அந்த இது நியூக்ளிக் ஆசிடை பற்றி அறியறதுக்கு நமக்கு யூஸாக இருக்குது. எக்ஸ்ரேன்னு ஒன்று படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ரே பற்றி நம்ம தெரிஞ்சதுனால தான், எக்ஸ்ரேவோட பண்புகள், எக்ஸ்ரே எப்படி உருவாகுது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு டயக்னாஸ்டிக் டூலாக யூஸ் ஆகுது பயாலஜிஸ்ட்க்கு. ஸோ எந்த ஒரு ஒன்றையும் கண்டறியறதுக்கு, உடம்புக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத கண்டறியறதுக்கு ஒரு டயக்னாஸ்டிக் டூலாக, கண்டறியும் கருவியாக பயன்படுது. அதே மாதிரி ரேடியோ ஐசோடோப்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அவங்களுக்கு ரேடியோ தெரப்பிக்கு, அதாவது நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு, கேன்சர் இந்த மாதிரி நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு, ஃபிசிக்ஸ் எப்படி மேக்ஸோட ரிலேட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறேன். ரிலேட்டட் வித் மேக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா,
ஃபிசிக்ஸ் வந்து மேக்ஸ் இல்லாமல் வரலை அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்ஸ் இஸ் எ டூல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னோம்னா, ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் எதை கொண்டு வர்றதுக்கும் ஒரு இது தேவைப்படுது. அது வந்து எதை கொண்டு வர்றதுக்கும் ஒரு கான்செப்ட், ஒரு கருவி, ஒரு ஃபிசிக்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது. அந்த லாங்குவேஜாக மேக்ஸ் தான் இருக்குது. சரியா? நெக்ஸ்ட், ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் அஸ்ட்ரானமி. அஸ்ட்ரானமினா என்னது? வானியல், வானத்தை பற்றி படிக்கிறது. அதில் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸ். இங்கே பூரா ஃபிசிக்ஸ் பிரின்சிபிள், ரேடியோ டெலஸ்கோப்னு ஒன்று தேவைப்படுது இல்லையா வானத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு. அதில் ஃபிசிக்ஸ் பிரின்சிபிள் தான், ஃபிசிக்ஸோட ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிக்கிற அந்த தத்துவங்கள் தான் வந்து இங்கே பயன்படுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரேடார் பற்றி படிக்கிறோம், அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெலஸ்கோப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம யூனிவர்ஸைய, நம்ம வானத்தையே ஸ்டடி பண்ண முடியுது, படிக்க முடியுது. ஸோ நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் தான், அதாவது டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஆப்டிக்ஸில் வருது இல்லையா, அதுவோ நம்மளுடைய ரேடார் டெக்னிக்கு நம்ம படித்ததோ, நிறைய ஃபிசிக்ஸ் பிரின்சிபிள், நியூட்டன்ஸ் லா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு யூனிவர்ஸை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் மூலமாக யூனிவர்ஸை கற்றுக்குறோம். ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் ஜியாலஜி. ஜியாலஜினா என்னப்பா? அதாவது மண்ணியல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பூகோளவியல், அதை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ அப்படி பார்க்கப்ப டிஃப்ராக்ஷன் ஒன்று, விளிம்பு விளைவுன்னு ஒன்று படிப்போம். அந்த விளிம்பு விளைவு டெக்னிக், டிஃப்ராக்ஷன் டெக்னிக் தான் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டடி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ராக். அந்த பாறைகள் எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான், அதாவது ஒரு ஸ்பெசிமென் கிடச்சிதுன்னா, ஒரு எலும்பு துண்டு ஏதாவது கிடச்சிதுன்னா அதோட ஏஜை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு, இது எந்த காலத்துக்கு முன்னாடி இது இருந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அதோட காலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. சரியா? நெக்ஸ்ட், ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் ஓசனோகிராஃபி. ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் ஓசனோகிராஃபி. ஸோ ஓசனோகிராஃபி அப்படிங்கிறது கடலை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ கடலில் டெம்பரேச்சரையோ, சாலினிட்டி, அதோட உப்போட அளவோ, அது மாதிரி கரண்ட்டு ஸ்பீட்னா அங்கே உருவாகக்கூடிய அலைகள் மூலமாக, அலை இயக்கத்தின் மூலமாக நம்ம கரண்ட் எடுக்கலாம் இல்லையா, அதோட ஸ்பீடை பற்றியோ, கேஸ் ஃப்ளக்ஸஸ் பற்றியோ படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபிசிக்ஸோட நாலேஜ் தான் தேவைப்படுது. ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் சைக்காலஜி. ஃபிசிக்ஸ் related with psychology. சைக்காலஜி மனவியல், அதாவது உளவியல் அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா, அந்த இதுக்கு எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னா, டிஃப்யூசன் அண்ட் மாலிகுலர் மோஷன், டூயாலிசம், இது எல்லாமே நமக்கு, அதாவது மூலக்கூறுகளோட இயக்கம். டிஃப்யூசன்னா என்னது? அப்படி இப்போ டிண்டால் எஃபெக்ட்லாம் படிப்போம் இல்லையா, அதில் உள்ளே செல்லும்போது எந்த மாதிரி ஒரு கதிர் உள்ளே செல்லும்போதுன்னு அங்கே வித்தியாசம், அங்கே உள்ள மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் என்ன நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது. டுயாலிசம், இரட்டை பண்பு அப்படின்னா என்னென்னா, டுயாலிசம்னா அதாவது பார்ட்டிக்கிள் வேவாகலாம், பார்ட்டிக்கிள் ஆகலாம். ஒரு பருப்பொருள் அது அலையாக மாறலாம்,
அலை பருப்பொருளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிப்போம், குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில். அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நமக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரெயினோட செயல்பாட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. புரியுதப்பா? ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் ஆகுறதுனால ஃபிசிக்ஸை நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, நல்லா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தேங்க்யூ.